सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। दंडोत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, कुछ समा जो प्रकरण दास ने आरंभ किया है सत संगत दा, उस दियां विचारां आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचारां अपने सरवण कीतियां हन। सतसंगत किस नूं कहंदे हन? सतसंगत की है? सतसंगत विचों मिलदा की है? अज जो विचार आप जी दे सन्मुख रखण लगे हाँ, भाई साहब भाई गुरदास जी दियां बहुत सारियां पंक्तियां ऐसियां ने जिस विच भाई साहब ने दस्सिया सतसंगत दे विच जाना किस तरह चाहिए है। सिख दा सतसंगत दे नाल प्रेम कितना होना चाहिए है। सिख दा सतसंगत नाल प्रेम कितना होना चाहिए है, क्योंकि अगर प्रेम नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर प्रेम नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। प्रेम है तो फिर सब कुछ है, फिर सब कुछ है। बड़े बड़े लोग की ग्रंथ पढ़ लेंदे ने, बड़े बड़े धार्मिक कर्म करते हैं लोग, बड़े बड़े दिखावे लोग करते हैं, लेकिन अंदर प्रेम होंदा नहीं है उन्हां दे। ताई तक किसी विद्वान ने आख्या ना, पोथी पोथी पढ़ मुआ पंडित पया न कोए, ढाई अखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। सिर्फ 2.5 अखर ने प्रेम दे, अगर वो पढ़ ले ना तो वो असल पंडित वो बन जाता है, विद्वान वो बनता है। तो 10वें पातशाह ने तो कह ही दिता भी, साच कहो सुन लेहो सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। सच आखदा पिया, जिसने परमात्मा की प्राप्ति करनी है ना, जिन प्रेम कियो, जिसने प्रेम किया है तिन ही प्रभु पायो। जिसने परमात्मा की प्राप्ति करनी है उहदे अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। या इंज कह लो कि जिस दे अंदर प्रेम है परमात्मा की प्राप्ति केवल वही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ वही कर सकता है। बड़ा
ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ है, लंबियां चौड़ियां इस दियां विचारां ने, पर क्योंकि मेरा इस वक्त प्रकरण चल रहा है सतसंगत का, फिर कदी तुहानूं सरवण करावांगे प्रेम किस नूं कहंदे ने, प्रेम की है, प्रेम नाल की कुछ हुंदा है। सिख दा सतसंगत दे नाल कितना प्रेम होना चाहिए है, कितना प्रेम होवे, क्योंकि जे प्रेम नहीं है सतसंगत दे विच आ भी रहा है ना, तो प्राप्ति कुछ नहीं होनी है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़े सुंदर प्रमाण दिते हैं। अज लोग भाई गुरदास जी नूं पढ़दे ही नहीं हैं, कथा दे विच नाम ही नहीं लैंदे भाई गुरदास जी दा। गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं ते कहना पिया भी भाई गुरदास तेरी बाणी कुंजी है, बाकी साडी बाणी ये जंदरा है, जो तेरी बाणी पढ़ेगा ना उहदे कोल कुंजी होवेगी, वो गुरबाणी दे गुज्जे भेद खोल सकेगा, जो तेरी बाणी पढ़ेगा। पर हुण तां कई भाई गुरदास जी दी बाणी दे उत्ते भी किंतु परंतु करन लग पे हन। कई लोग मैं देखे ने एक एक चीज़ नूं साबित करन वास्ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने प्रमाणां दे अंबार ला दिते हैं, एक एक चीज़ नूं साबित करन वास्ते। देखो भाई साहब भाई गुरदास जी दियां दो पौड़ियां मैं तुहाडे सामने रखना। वारां दे विच भाई साहब कहंदे ने भी सिख दा संगत दे नाल कितना प्रेम होना चाहिए है। पहले मैं दो पौड़ियां वारां दियां तुहाडे सामने रखना, तो फिर जो प्रेम की हद भाई साहब ने दसी है ना, एक कविता तुहाडे सामने रखांगा मैं। प्रेम किस नूं कहंदे ने? भाई साहब कहंदे ने सिख दे अंदर इस तरह प्रेम होना चाहिए है। किवें? तो भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कि अपने अपने वरण विच चार वरण कुल धर्म करन दे। सिख दे अंदर इस तरह प्रेम होना चाहिए है जिमें अपने अपने धर्मां दे विच चार वर्ण कुल धर्म करन दे। खत्री ब्राह्मण शूद्र वैस ये चार वर्ण ने। जिस तरह ये चारे वर्ण दे लोग अपने अपने धर्म की पालना करते पे ना, भाई साहब कहते ने सिख दे अंदर भी ऐसा ही प्रेम होना चाहिए वे, ऐसा प्रेम। दूसरी पंक्ति दे विच भाई साहब कहते ने 6 दर्शन 6 शास्त्रां गुर गुरमत खट कर्म करन दे। जिस तरह 6 दर्शन जोगियां दे 6 दर्शन हैं, 6 शास्त्र हैं, जिस तरह वो इन्हां दी पालना करते हैं, अपने अपने धर्म की अपने अपने ग्रंथां की जिस तरह वो पालना करते हैं, सिख दे अंदर भी इस तरह ही प्रेम होना चाहिए कि वो अपने धर्म की पालना करे। तो फिर भाई साहब जी तीसरी पंक्ति कहते हैं कि अपने अपने साहिबे चाकर जाए जोहार जुड़ंदे। जिस तरह नौकरी करने वाले बंदे जिहड़े हुंदे ने वो जिस तरह टाइम टू टाइम अपने मालक की नौकरी करते हैं। देखो थोड़ा जा भी बंदा लेट हो जाए ना तो मालक की डांट खानी पैंदी है। फिर जे पूरा काम ना करे तो उसनूं डांट खानी पैंदी है, गल्लां सुननियां पैंदियां हैं। भाई साहब कहते हैं कि सिख दे अंदर भी ऐसा मादा होना चाहिए कि अपने गुरु की चाकरी, जिस तरह एक नौकर अपने मालक की चाकरी करता है ना, सिख अपने गुरु की चाकरी करे उतने ही प्रेम दे नाल। जिस तरह एक नौकर मालक का हुक्म मनता है, सिख भी अपने गुरु का हुक्म मने। जिस तरह एक नौकर बिल्कुल समय सिर अपनी ड्यूटी ते पहुँच जाता है ना, सिख नूं भी चाहिए कि वह सतसंगत दे विच समय सिर पहुँच जाए अपने मालक दे कोल।
समय सिर उठ के नितनेम करे, सवा पहर रात रहंदियां इशनान करे, नितनेम करे, सिमरन करे, बाणी पढ़े, सत संगत विच जावे, फिर रहरास समय नाल करे, फिर कीर्तन सोहला समय नाल करे। जिस तरह एक नौकर अपने मालक की चाकरी करता है, सिख भी अपने गुरु की चाकरी करे। पर ऐसा देखण दे विच आया, बंदा अपनी ड्यूटी ते टाइम नाल पहुँच जाता है। कोई सरकारी दफ्तर होवे, प्राइवेट दफ्तर होवे, या कोई कारखाना होवे, या अपनी दुकान होवे, कोई भी काम होवे, उत्थे ते बच्चा टाइम नाल पहुँच जाता है, बंदा टाइम नाल पहुँच जाता है। स्कूल दे विच बच्चे टाइम नाल पहुँच जाते हैं। माँ प्यो नूं फिक्र होंदी है भी इस नूं भेजना मैं समय सिर। ऐसे ऐसे स्कूल भी ने जिथे 1 मिनट अगर लेट हो जाए ना बच्चा, तो उन्होंने बाहर कढ़ देंदे ने। 1 मिनट भी। हर जगह ते मनुख समय सिर पहुँच जाता है, लेकिन गुरुद्वारे आउण दा कोई समा नहीं है साडा, कोई टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। जिसले दिल करदा बस मूँह चाह के टुर पैंदे ने, चलो जी। बहुते तो घड़ी देखते रहंदे ने, 9 वजे भोग पैना, 8:45 घरों निकलांगे आपां, जो कड़ा प्रसाद ही लैना ना, होर की करना। इत्थे आउण दा कोई समा नहीं है, और कोई पाबंदी नहीं रखी हुई असी, कोई साडा निज़म ही नहीं है इस मामले में। जदों मर्जी आ जाओ, जदों मर्जी चले जाओ, कोई नियम ही नहीं है साडा। जिस तरह एक नौकर भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ना अपने मालक की चाकरी करता ना, सिख भी अपने मालक की गुरु की चाकरी करे, बिल्कुल इस तरह ही करे। चौथी पंक्ति दे विच भाई साहब ने समझा दिता है। फिर भाई साहब कहते ने अपने अपने वणज विच व्यापारी व्यापार मचंदे। जिस तरह व्यापारी होंदे ना, दुकानदार होंदे न, व्यापारी होंदे न, उन्होंने कॉल की आती है भी इतने बजे मैं आ रहा हाँ, ऐं टाइम नाल पहुँच जाते, नहीं तो सौदा खराब हो जाता है। अगला मंडी लगती है ना, व्यापारी लोग टाइम तो पहले खलोते होंदे ने। तो साढ़े तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश होंदा पिया होंदा, ते कल्ला ग्रंथी लगे होंदा, चौर करन वास्ते कोई होंदा ही नहीं उत्थे, कोई बंदा ही नहीं होंदा उत्थे। क्योंकि सानू आदत पै गई है सिर्फ कड़ा प्रसाद लैण दी या लंगर खाण दी, बस होर कोई नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं कि सिख दे अंदर इतना प्रेम होना चाहिए है, जिस तरह एक नौकर दा अपने मालक नाल प्रेम है, एक व्यापारी दा अपने व्यापार दे नाल प्रेम है, इतना प्रेम होवे। अगे चल के भाई साहब कहते हैं कि अपने अपने खेत विच बीओ सबे किरसान बिजंदे। देखो बरसात की रुत चल रही है ना, किसान ने रुत आउण तो पहले टाइम नाल बिल्कुल हल वाया, फिर उस विच पानी लाया, फिर हल वाया, फिर सुहागा फेरिया, फिर बीज पाया, खाद पाएगा, वाड़ ला दी है। सारे काम किसान बिल्कुल टाइम नाल करता है। जे ना करे तो फिर फसल होएगी नहीं, नुकसान हो जाना है उसका, फिर नुकसान होगा। पर जिस तरह इस किसान अपने खेत नाल प्यार करता है ना, अपनी खेती दे नाल प्यार करता है, समय सिर जेड़ा सारे काम करता है किसान, सिख नूं भी उस तो सिक्ख्या लैनी चाहिए है। नाम बीजण दा जेड़ा समा है ना, वो किधरे हत्थ विचों निकल ना जावे, वो समा किधरे हत्थ विचों निकल ना जावे। टाइम नाल बिल्कुल समय सिर सारे काम करने हैं। अगे चल के भाई साहब कहते हैं कि कारीगर कारीगरां कारखाने विच जाए मिलन दे। कारीगर होंदे ना काम करन वाले, होर नौकर होंदे ने, लेबर होंदी है, एंड समय सिर कारखाने विच पहुँच के ते एक दूजे नाल मिल जाते हैं। आखिरी पंक्ति दे विच भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कि जिस तरह इन्हां तमाम बंदियां ने समय का ख्याल रखिया है,
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁਜੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਗੀ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੇ ਉੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਲੀ ਰਚਨ ਅਮਲੀਆਂ ਸੋਫੀ ਸੋਫੀ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਮਲੀ ਰਚਨ ਅਮਲੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਮਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਆਰੀ ਜੁਆਰੀਆਂ ਵੇ ਕਰਮੀ ਵੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੁਆਰੀ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਚੋਰਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਠੱਗ ਠੱਗਾਂ ਮਿਲ ਦੇਸ ਠਗੰਦੇ। ਚੋਰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਠੱਗ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਅਮਲੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਕਰਿਆਂ ਮਿਲ ਮਸਕਰੇ ਚੁਗਲਾਂ ਚੁਗਲ ਉਮਾਹ ਮਿਲੰਦੇ। ਮਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੁਗਲ ਬੰਦਾ ਚੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤਾਰੂਆ ਤਾਰੂ ਤਾਰੂ ਤਾਰ ਤਰਨ ਦੇ। ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। ਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੈਰਨ ਦੀ ਜਾਤ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੈਰਨ ਦੀ ਜਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਯਾਰਿਆ ਮਿਲ ਮਿਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਰਵੰਦੇ। ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ,
ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਸ ਨਾਲ ਫਰੋਲ ਕੇ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਸੁਖੀ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਜੁਆਰੀ ਜੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਤੈਰਨ ਵਾਲਾ ਤੈਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਬੰਦਾ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਵਸੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਮਾਮ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਵਸੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਧਰੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਕਵਿਤ ਦੇ ਜੋ 2 ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਕਵਿਤ ਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ 2 ਮੂਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਕਵਿਤ ਹੈ, ਕਵਿਤ ਦੀ ਚਾਲ ਵੱਖਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਈਏ ਦੀ ਚਾਲ ਵੱਖਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਹਰੇ ਦੀ ਚਾਲ ਵੱਖਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੌਪਈ ਦੀ ਚਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਵਿਤ ਦੀ ਚਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਬੇ ਕੋ ਤਰਾਸ ਦੇਖ ਚੋਰ ਨਾ ਤਜਤ ਚੋਰੀ, ਬਟਵਾਰਾ ਬਟਵਾਰੀ ਸੰਗ ਹੋਏ ਤਖਤ ਹੈ। ਮਾਰਬੇ ਕੋ ਤਰਾਸ ਦੇਖ, ਤਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰ, ਮਾਰ ਦਾ ਡਰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਤਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਖਾਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ
ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਤ ਕੈਦੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਐਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਨੇ, ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਨਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਰਬੇ ਕੋ ਤਰਾਸ ਦੇਖ, ਚੋਰ ਨਾ ਤਜਚ ਚੋਰੀ, ਬਟਵਾਰਾ ਬਟਵਾਰੀ ਸੰਗ ਹੋਏ ਤਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵੇ, ਕੁੱਟ ਪਵੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 4 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੋਰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਪਕੜੇ, ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੋਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਚੋਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਂਟ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, 10 ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਂਟ ਫਟਕਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਚੋਰ ਸੀ ਨਾ, ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਮੁੰਡ ਕੇ ਮੂੰਹ ਇਸਦਾ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਲਵਾਓ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਚੋਰ 3 ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਂਟ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ, ਅਪਰਾਧ ਤਿੰਨੋਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਵਸ਼ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿੱਤ ਦਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਆਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਿੱਤ ਦਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਵੇ।
समाज दे विच क्योंकि बेइज्जती बड़ी हो गई है, इस करके शर्म दा मारा शहर छोड़ के चला गया। वो शहर छोड़ के शर्म बड़ी आई उसनूं कि पकड़िया गया मैं, बेइज्जती हो गई। तीसरे चोर दे घर जदों जाण लगा ना, तो थोड़ी देर पहले ही ਉਹਦੇ घर तो थोड़ी दूर पहले ही ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਤੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਲੈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ। ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 2 ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, 2 ਗਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਆਂਗੇ। ਇਹ 2 ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਸ। ਮੰਤਰੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਬੇ ਕੋ ਤਰਾਸ ਦੇਖ, ਚੋਰ ਨਾ ਤਜਚ ਚੋਰੀ, ਬਟਵਾਰਾ ਬਟਵਾਰੀ ਸੰਗ ਹੋਏ ਤਖਤ ਹੈ। ਮਾਰ ਦਾ ਡਰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਭ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਤਨਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਵੇ, ਪਰ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਟਵਾਰਾ ਬਟਵਾਰੀ ਸੰਗ ਹੋਏ ਤਖਤ ਹੈ। ਬਟਵਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ, ਬਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਾਟ ਪਾਰ ਕਰ ਮੂਸ ਬਿਰਾਨੋ। ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕੂ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਖਾਣ ਪਾਨ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਐਸਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕੂ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤ ਦੀਆਂ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ तमाम लोग जो भाई साहब भाई गुरदास जी ने प्रमाण दे के सानू समझाया ना, जो अमली लोग हैं, जुआरी हैं, जेड़े कारोबारी हैं, जेड़े नौकर हैं, जिस तरह इन्हां दा अपने अपने कम्मां दे नाल प्रेम है ना, सिख दा भी ऐसा ही प्रेम गुरु नाल होना चाहिए, गुरु दी बाणी दे नाल होना चाहिए, गुरुद्वारे दे नाल होना चाहिए, गुरु दे सिख दे नाल होना चाहिए, गुरु दी रहत मर्यादा दे नाल होना चाहिए, नितनेम दे नाल होना चाहिए और प्रभु दे नाम नाल होना चाहिए, प्रभु नाल होना चाहिए है। इतना प्रेम। बाकी विचार आप जी नूं कल सरवण करावांगे 5:30 तो 6, क्योंकि दास ने समा रखिया होया।
नाल मैं बेनती करदा हाँ कि दास दा जो चैनल है फेसबुक दे उपर कथा सागर, आप उसनों भी फॉलो करो, लाइक करो, शेयर कर दिओ ताकि ये विचारां होर भी संगतां तक पहुँच सकन। यही कथा सवेरे 10:30 तो 11 बजे तक भी आप फेसबुक ते ही सरवण कर सकते हो और यूट्यूब दे उपर भी यही कथा आप जी नूं मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल भी आप सबसक्राइब करो, कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा। भुल्लां चुकां दी क्षमा। सारिआं दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।